So good morning, dear students. I hope all of you are safe, and I hope remember the last class the topic what power energy. Also today we have to see the topic of collision. What is a collision? You know very well. Its meaning of collision is மோதுதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Two balls are collide with each one another. அப்புறம் two buses or two vehicles are met with an accident. These are a collision. Two boys are running in the veranda. They are hitting each one another. These are a collision. So இந்த மாதிரி collision நம்ம நிறைய நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கிறோம். Today we have to see the topic of collision. Why we have studied in this topic and physics in our 11th standard. So collision எதுக்காக நம்ம 11th standard bookல படிக்கணும் அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Already you studied in 10th standard the impact of the momentum. Law of conservation of momentum. What is the momentum? I remember you. What is the momentum? P is equal to mv. Particle of the momentum. So mv, what is m is called? Mass. What is v is called? Velocity. ஒரு சின்ன கல்லுக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேல படுது அப்படினா நமக்கு ஒண்ணும் பெருசா பெயின் தெரியாது. அதே மாஸ் இன்கிரீஸ் பண்றேன். மாஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்கிரீஸ் பண்றேன். பெரிய கல்லு v இன்கிரீஸ் பண்றேன். velocity அதாவது ஃபோர்ஸ் ரெண்டுத்தையும் இன்கிரீஸ் பண்ணா நமக்கு பெயின் தெரியும் கண்டிப்பா. அப்ப மொமெண்டம் என்ன? This depend upon the two factors mass and velocity. அப்போ இந்த collisionலயும் எது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேसेस நம்ம படிக்கிறோம் mass velocity. ரெண்டு சின்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைக்கிள் ரெண்டு பேர் போறாங்க ஸ்லோவா மோதிக்கிறாங்க எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல. ஒரு பஸ் ஒரு டூ வீலர் வித் டூ மச் ஆஃப் ஸ்பீட் மோதிக்கிறாங்க டேமேஜ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அப்போ மொமெண்டம் which depend upon the factor mass and velocity. In this case we studied in 10th standard the law of conservation of momentum. The total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Also you studied the law of conservation of momentum before m1 u1 plus m2 u2. You know this initial momentum is equal to final momentum. This is the law of conservation of momentum. அதாவது மோதுறதுக்கு முன்னாடி என்ன மொமெண்டம் இருந்ததோ the two balls are collide with each another. மோதுறதுக்கு முன்னாடி என்ன மொமெண்டம் இருந்ததோ மோதுறதுக்கு அப்புறம் அதே மொமெண்டம் தான் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம law of conservation of momentumல பார்த்தோம். Okay, what is you understood? This is a collision. Two balls made a collide. Collapse ஆயிடுச்சு சொல்றோம்ல collideனா மோது. எதனால படிக்கணும் நம்ம சொன்னோம் அதோட எனர்ஜி collisionனால நமக்கு என்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா changes ஆகுது. Mass, velocity and the effects of collision. Collision ஆன எஃபெக்ட் என்ன அப்படினு நம்ம பார்க்கிறோம். அதே நேரத்துல ஸ்பீட் எப்படி இன்கிரீஸ் ஆகுது இல்ல டிக்ரீஸ் ஆகுது. The very important section you studied in the collision is kinetic energy, not a potential energy. நிலையா இருக்கிற பொருள் இல்ல. It's not stable. It should be moving on any object. That's only to arise in the collisions. ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டேபிளா இருந்தா collision நடக்காது. Any one object is to be moved on hitting another object or stable or movable. எது வேணா இருக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா நின்னுட்டு இருக்கிற ஒரு வண்டியில போய் இடிச்சாலும் அது collision தான். ரெண்டு வண்டி மூவ் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா இல்ல ரெண்டு பாலும் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும்போது ஹிட் ஆனாலும் அதுவும் நம்ம சொல்றோம் collision தான் அப்படின்னு சொல்றோம். So what is the purpose you have studied? The results of collision, what is the changes? The kinetic energy will be decrease or increase. Anything it will be happen. The kinetic energy decrease or increase. The mass should be never change. Mass மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். collisionனால இப்போ ரெண்டு பால் மோதுறதால அதோட weight குறையுமா? என்ன உடையும் இல்ல வேற என்ன நடக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா அதோட பட் ஆனா டோட்டல் மொமெண்டம் என்னவா இருக்கும் அதே தான் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா. ஆனா எது வேரி ஆகும்? கைனடிக் எனர்ஜி வேரி ஆகும். கைனடிக் எனர்ஜினா என்ன? இயக்க ஆற்றல். அது மூவ் ஆவற வேகம். You know the kinetic energy equation 1/2 m v square. அப்போ மாஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். velocity கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆகும். ஒரு சின்ன பால் உருட்டி விடுறோம். சோ பின்னாடி ஒரு பெரிய பால் போய் மோதுது. மோதின உடனே அந்த சின்ன பால் ஸ்லோவா போய் நிக்குதுன்னா இந்த பால் மோதின உடனே இன்னும் ரெண்டு வேகமா போக ஆரம்பிக்கும். அப்போ இந்த பாலோட டோட்டல் எனர்ஜி மொமெண்டம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அந்த சின்ன பாலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. சோ இதெல்லாம் நம்ம collisionல பார்க்கலாம். இந்த டாபிக்ல collisionல we have to see that today two types of collision. The first one is elastic collision. Next one is inelastic collision. What is the elastic collision?
Elastic collision means the initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. You know that before momentum, you studied law of conservation of momentum. Initial momentum is equal to final momentum. The same condition you have studied in the elastic collision in one dimension. Elastic collision, initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. Initially, எவ்வளவு kinetic energy இருந்ததோ மோதுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ball collide ஆனதுக்கு அப்புறம் after the collision always the same amount of kinetic energy is not a decrease, is not a increase, because there is a equal mass and equal velocity. இங்க வந்து அது வேரியேஷன் இல்ல, ரெண்டுமே வந்து சேம் தான் அப்படின்றாங்க. வந்து பாத்தீங்கன்னா மாஸ் வெலாசிட்டி சேமா இருந்ததுன்னா எது சேமா இருக்கும்? கைனடிக் எனர்ஜியும் சேமா தான் இருக்கும், அது டிஃபர் ஆகாது. அந்த மாதிரி ஈக்குவலா இருந்தது அப்படின்னா அது this is the reason is elastic collision. You know whether understood the elastic collision? They are asking in exam pattern in a 2 mark question. You try to remember initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. To collide each one another, there should be never anything will be happen. There is no anything change in the momentum and kinetic energy. There should be equal initial kinetic energy and final kinetic energy. Is called elastic collision. The next one is inelastic collision. Inelastic collision. Initial kinetic energy is not equal to final kinetic energy. Initial kinetic energy is not equal to final kinetic energy. அப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டோட வெலாசிட்டி வேற மாதிரி இருக்கலாம். ஒரு பால் வந்து ஸ்லோவா போலாம், ஒரு பால் ரொம்ப வேகமா போலாம், ஒரு பால் சின்னதா இருக்கலாம், ஒரு பால் ரொம்ப பெருசா இருக்கலாம். வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் வரும்போது கண்டிப்பா கைனடிக் எனர்ஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேரி ஆகும். So variation வர்றது inelastic collision. There is no anything variation is called elastic collision. அப்படி நம்ம பார்க்கணும். பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு 2 மார்க் क्वेश्चनல கேட்பாங்க. டிஃபைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு elastic collision, inelastic collision. Next is the difference between elastic collision and inelastic collision. ரெண்டுத்துக்கான டிஃபரன்ஸ் என்ன? elastic collision, inelastic collision ரெண்டுத்துக்கான டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படினு பார்ப்போம். The total momentum is conserved. செலவாய் மொமெண்டம் வந்து என்ன ஆயிடும்? அந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லா வந்து தீந்து போகும். கன்சர்வேட்டிவ், கன்சர்வ்ட் சொல்றோம் இல்லையா? அது ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கு, அந்த மொமெண்டம் வந்து அது ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கு. Is also elastic collision, the total momentum is conserved. I repeat, what is the momentum? mv, mass velocity. The total momentum conserved in elastic collision, also the same amount of momentum conserved in inelastic collision. Next one is the kinetic energy is conserved. Kinetic energy is not conserved. Which one is? Inelastic collision, kinetic energy is not conserved. The third difference, forces involved conservative forces. Forces, elastic collision la forces kandipa involved conservative forces. Here inelastic collision forces involved non-conservative forces. So conservative forces, non-conservative forces. And then mechanical energy is not dissipated. மெக்கானிக்கல் எனர்ஜினா என்ன? எந்திரவியல். இப்போ ஒரு ஃபேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்வெர்ட்டட் இன்டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. எது வந்து மூவபிள் ஆகுதோ அது வந்து கைனடிக் எனர்ஜி சொல்லலாம், மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியா சொல்லலாம். நாம மூவ் பண்ண வெச்சோம்னா அது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி, அதுவே தானா மூவ் ஆச்சுன்னா அது கைனடிக் எனர்ஜி. இது ரெண்டுமே கைனடிக் எனர்ஜி தான் வருது. ஒரு மெஷினரியை நம்ம மெக்கானிக்கலா மூவ் பண்ண வைக்கிறோம்னா அது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. இன் a fan, example of the fan is called mechanical energy. Which energy converted into mechanical energy? Electrical energy converted into mechanical energy. இப்போ vehicle run பண்றீங்க, வண்டி ஓடுறீங்க, வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து fuel energy converted into mechanical energy. கார் ஓடுறீங்க, எல்லாமே அதான் fuel யூஸ் பண்ணி நம்ம மூவ் பண்ண வைக்கிறோம். mechanical energy is not dissipated. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ வந்து ஸ்பெண்ட் இருக்கு. Mechanical energy dissipated, what is the result? Heat, light, sound. அதனால ரெண்டு பொல்யூஷன் ஆவறதால என்னெல்லாம் இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா? ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, லைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. சார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தீக்குச்சி நீங்க ஃபயர் பண்றீங்க, மேஸ்டிக், டேக்கிங் த மேஸ்டிக். ஸோ ஃபயர் பண்ணும்போது அதுவும் என்ன சொல்றோம் நம்ம? பொல்யூஷன் தான். அந்த மாதிரி பொல்யூஷனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது? ஃபயர் உருவாகும். இப்போ ரெண்டு வந்து இப்ப நான் கை தட்டலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ ஹேண்ட் இது கொலைட், சோ மோதுது, மோதுறதால நமக்கு என்ன கிடைக்குது? சவுண்ட் கிடைக்குது. That is inelastic collision. And heat, ரெண்டு கை நீங்க என்ன பண்றீங்க? நல்லா ரப் பண்றீங்க, இதுவும் பொல்யூஷன் தான். என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? சோ சூடு, ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. So see, the mechanical energy is dissipated, heat, light, sound.
அப்போ எதெல்லாம் வந்து இதில் கிடைக்கும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா inelastic collisionல ஸோ நீங்கள் வந்து இப்படி தட்டுறீங்க sound will be produced this collide each one another so see this collide sound will be produced and then your fire on the matchstick match ரெண்டுத்தையும் ஒரு அப் பண்றோம் நாம எது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது லைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது so heat light sound எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் there is a difference between elastic collision and inelastic collision next I recall you are studied in 10th standard what is the law of conservation of momentum you studied in detail question there is a two object the masses is m1 and m2 masses is m1 and m2 the total momentum before collision the velocity should be never changed there is an initial velocity u1 and u2 and during the collision the forces will be exerted equal and opposite direction ரெண்டு பால் மோதுமா ஒண்ணும் இல்ல மோதும்போதுனா இதோட ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸர்ட் ஆகும் இதோட ஃபோர்ஸ் இதுக்கும் எக்ஸர்ட் ஆகும் and after the collision the velocity should be changed the initial velocity should be converted into final velocity is called v1 and v2 this detailed question you studied in 10th standard I remember you the law of conservation of momentum during the collision and after the collision the velocity should be never changed similar conditions should be studied here the collision two types of elastic collision inelastic collision it will be continuous what is the reaction according to Newton's second law of motion m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 m1 u1 plus m2 it is called initial velocity initial momentum is before collision is equal to m1 v1 plus m2 v2 after the momentum after the collision final momentum அப்ப ரெண்டு மோட மொமெண்டமும் collisionக்கு முன்னாடியும் collisionக்கு அப்புறமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி நம்ம பார்க்கறதா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டீடைல் क्वेश्चन நம்ம 10th ல படிச்சிருக்கோம் the base பண்ணி தான் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது elastic collision in one dimension இப்போ நம்ம next நம்ம பார்க்க போறது very derivatives the long derivative detail question is elastic collision in one dimension இப்போ collision என்ன நம்ம பார்த்தோம் collisionோட ரிசல்ட்ஸ் என்ன அப்படி நம்ம பார்த்தோம் momentum what is the momentum you study in standard p is equal to mv particle of mass and velocity difference between elastic collision and inelastic collision இந்த collisionோட applications என்ன நமக்கு டெய்லி லைஃப்ல எப்படிலாம் இருக்கு அப்படி நம்ம பார்க்கறோம் எல்லாமே collision தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து physics வந்து டெய்லி லைஃப் நீங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன சொல்றீங்க அப்படி கேக்குறாங்க நம்ம லாஸ்ட் லைஃப் ஃபிரிக்ஷன்லயே சொல்லியிருந்தோம் ஃபிரிக்ஷன் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்லியிருந்தோம் நீங்க பண்றது எழுதுறது தூங்குற வரைக்கும் கண்டிப்பா எல்லாத்துலயும் physics இருக்கும் இப்போ நான் physics டீச்சர்னா நான் அந்த physics கண்ணோட்டத்துல பார்க்கறேன் சோ உங்களோட பார்வையை பொறுத்து அந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ தயிர் புளிக்குது சாரி பால் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து லாக்டிக் ஆசிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மில்க் வந்து என்னவா மாறுது கர்டா வந்து மாறுது அது வந்து கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் அது கெமிஸ்ட்ரியா பார்க்கறாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஸ்டெப்ஸ் ஏறும்போது எனக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டெப்ஸ் ஏறுறது இறங்குறது நான் டெய்லி லைஃப்ல அப்போ ஸ்டெப்ஸ் இறங்குறது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு ஆனா ஏறுறது கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் வந்து அது வாட் இஸ் தி ரீசன் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலா போனீங்கன்னா நீங்க எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம் அகைன்ஸ்டா போனீங்கன்னா நீங்க எனர்ஜி அதிகமா ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும் எல்லாருக்கும் இதான் நடக்கும் அப்போ இதை வந்து நான் பிசிக்ஸ் தான் பார்க்கறேன் சோ நீங்க சைக்கிள் ஓட்டுறீங்க ஒரு வெஹிக்கிள் சைக்கிள் ஓட்டும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எந்த எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்களோட எனர்ஜியை ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க ஒர்க் டன் என்ன ஒர்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெட்ல பண்றீங்க W = F × S என்ன வேலை செய்றீங்க சைக்கிள் ஓட்டுறீங்க எப்படி ஓட்டுறீங்க சைக்கிள் ஓடும்போது தெரியும்னா ஃபோர்ஸ் கொடுத்து மிதிக்கிறீங்க பெடலுங்க அதனால வந்து சைக்கிள் வந்து தூரமா போகுது டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் ஆகுது இத நான் பிசிக்ஸா பார்க்கறேன் அப்போ சப்ஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டெய்லி லைஃப்ல இருக்கு மேத்ஸோ பிசிக்ஸோ கெமிஸ்ட்ரியோ எல்லாமே இருக்கு நம்ம எப்படி பார்க்கறோம்ன்றது அது முக்கியம் நம்ம டெய்லி லைஃப்ல நீங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன சார் இருக்கு ஏதோ சம்பந்தமே இல்லாம ஏதோ ஒன்று படிக்கிறோம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம டெய்லி லைஃப்ல என்ன இருக்கோ அதுதான் நம்ம பார்க்கறோம் அதுதான் நம்ம சப்ஜெக்டா வந்து நம்ம படிக்கிறோம் அதுதான் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்க அந்த பார்வையில கண்ணோட்டத்தோட நீங்க பார்க்கணும் ஓகே now we have understood that the two types of collision elastic inelastic I repeated finally one time what is a very important cases initial kinetic energy is equal to final kinetic energy is called elastic collision inelastic collision initial kinetic energy is not equal to final kinetic energy is called inelastic collision இந்த ஒரு டேர்ம் மட்டும் நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணுமா என்ன 2 மார்க்லயோ இல்ல அதோட மீனிங் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் இது தெரிஞ்சா போதும் இத பத்தி நம்ம டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்
And then இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ஒரு very important detail question, elastic collision in one dimension. Let us see, now try to understand this concept. What is a collision? Okay, you have to see again classes. Thank you. Okay students, now today see the important detail question is elastic collision in one dimension. One dimension என்ன, ஒரே டைரக்ஷன்ல ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹிட் ஆகும்போது மோதும்போது அதோட வெலாசிட்டி எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது? What is the transformation of kinetic energy and mass and velocity should be changed? You have to see this detail question. Elastic collision in one dimension. One dimension na ஒரு டைரக்ஷன் இல்ல. So இப்போ இந்த டீடைல் क्वेश्चन வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய டெரிவேட்டிவ், இஸ் a long derivative. அதனால அத இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் முன்னாடி கொடுத்திருக்கேன். அடுத்த செஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த டீடைல் क्वेश्चनோட டெரிவேட்டிவ் வந்து பார்ப்போம். அதோட அந்த क्वेश्चन டீடைல் क्वेश्चनோட இனிஷியலோட செட்டப் என்ன அப்படின்றது நான் முன்னாடி கொடுத்துறேன். வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து the two balls are direction to be going on in the same path. The two object is masses is m1 and m2 is the initial before collision. இதான் already you studied intention the same way you studied. அதிலிருந்து அந்த ஈக்குவேஷன் தான் நீங்க படிச்சது தான், அதிலிருந்து கொஞ்சம் எலாபரேட்டடா நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த கண்டிஷன்ஸ் எலாஸ்டிக் கொலிஷனோட ஒன் டைமென்ஷன் கண்டிஷன் தான் நம்ம கொஞ்சம் டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்கறோம் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல. எல்லாமே you study basic, you study whatever you study, the same way should be followed in 11th standard. நீங்க 11th கம்ப்ளீட்டா கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. எந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதினாலும் நீங்க எது படிக்க போறதுனாலும் உங்களுக்கு எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும். சோ இதோட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேசிக் என்ன நம்ம பார்த்துவோம். m1 m2 after the collision வந்து அதோட velocity should be changes v1 and v2. So before collision அதோட velocity u1 and u2, you know the initial velocity and final velocity. This is the momentum m1 u1 and m2 u2. Before collision, what is the impact of the momentum? m1 u1 plus m2 u2. After the collision the momentum should be changed. You know that m1 v1 plus m2 v2 ஏனா initial is equal to final. Final equal to initial, ரெண்டும் ஒண்ணு தான். initial அதுக்கு அப்புறம் final. So m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. நம்ம என்ன பண்ணனும், நம்ம வந்து இனிஷியல் ஃபைனலே வந்து பாத்தீங்க இனிஷியல் ஒரு பக்கமாவும் ஃபைனல் ஒரு பக்கமாவும் கொண்டு போவோம். வெலாசிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ m1 v1 இந்த பக்கம் வந்தா என்ன வரும்? -m1 v1, m2 v2. இந்த m2 u2 அந்த பக்கம் போனா என்ன வரும்? -m2 u2. It's going on opposite side because what is the term? The equation should be changes. Initial left hand side, final right hand side. அந்த மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it should be common of the m1 u1 minus v1, common of the m2 v2 minus u2. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வரைக்கும் நம்ம டெரைவ் பண்ணிருக்கோம். இது வரைக்கும் நீங்க பாத்துக்கங்க. இது எப்படி வந்தது நான் பாருங்க ரிப்பீட் பண்றேன். சேம் the two object, the masses is the initial velocity is equal to final velocity, momentum initial momentum is equal to final momentum. Initial ஒரு பக்கமும் final ஒரு பக்கமும் velocity கொண்டு போங்க. சோ m1 m2 காமனா வெளிய எடுங்க. இந்த ஈக்குவேஷன் வரைக்கும் நீங்க பாருங்க. உங்களுக்கு புரியுதா? வந்து வொர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க, எழுதி பாருங்க. தயவு செஞ்சு வெறும் அப்படியே பார்க்கறதால எந்த யூஸும் இல்ல. வந்து பாத்தீங்கன்னா லாங் வீடியோ வந்து நீங்க ஸ்கிப் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதனால தான் நான் கட் பண்ணி கொடுக்குறேன். வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இதோட வந்து கட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீடியோல வந்து நம்ம இதோட கண்டினியூவேஷன் டெரிவேஷன் பார்ப்போம். போர்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லாங் டெரிவேட்டிவா போகுதுன்றதால நான் கட் பண்ணி கொடுக்குறேன், ஸ்கிப் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்க ஸ்கிப் பண்ணி போகாம இருக்கிறத நான் கட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இந்த இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இது வரைக்கும் இது புரியுதான்னு பாருங்க. இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து m1 u1 minus v1 m2. இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நீங்க ஒரே ஒரு டேர்ம் மாத்தி போட்டாலும் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மாறிடும். u1 minus v1, இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா v2 minus u2. இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல், ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல். இதை நீங்க மாத்துனீங்க ஈக்குவேஷன் எல்லாமே மாறிடும். அதனால தான் சொல்றேன் நான் எழுதி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வரைக்கும் நீங்க எழுதி பாருங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் இதோட கண்டினியூ நம்ம பார்க்கலாம். ரைட்.